செய்தி கதம்பம். இன்றைய செய்தி கதம்பத்தில் வேலூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற தென்மண்டல துணைவேந்தர்கள் கருத்தரங்கில் தமிழக ஆளுநர் திரு ஆர்.என். ரவி பங்கேற்று பேசிய உரை, மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் உள்ளிட்ட செய்திகள் இடம்பெறுகின்றன. வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகத்தில் தென்மண்டல துணைவேந்தர்கள் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு கருத்தரங்கை துவக்கி வைத்து பேசிய ஆளுநர் திரு ஆர்.என். ரவி, பல்கலைக்கழகங்கள் ஆராய்ச்சியுடன் கூடிய உயர்கல்விக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்றார். New education policy has given us the policy as well as a broad roadmap for transformation of our education system, including the higher education system. The learning and teaching is moving from the traditional to the more contemporary, the modern, which is the need of the hour. We have to emphasize more and more on creating knowledge, creating intellectual property, because the world is driven more and more by knowledge, more so knowledge of technology. The way the Industrial Revolution brought about the differences in those who possess the knowledge and technology and those who didn't, today's knowledge is widening the gap much more. Today, when we are at the threshold of ultra advanced technology, if I use the word ultra, with the generative artificial intelligence, advanced robotics, the nanoscience, nanotechnology, graduating and aspiring to go to the PICO, going further to that scale, nanorobotics, invisible robotics, operational, AR and VR, in the age of 6G and perhaps the 7G, which could not be very far off. Enabled by these platforms, artificial reality and the virtual reality, clubbed with advanced robotics, nanotechnology, leading to nanorobotics and synthetic biology, synthesizing the gene and creating creatures. We have to grow and we have to leapfrog in our growth, in our knowledge, especially in the field of technology. We are doing it, as I mentioned, that there is a greater thrust on research and innovation. There is need for greater resources. I fully agree with that. There cannot be any compromise because this is what will shape us. You all, the leaders of your own respective institutions, shaping the destiny of lakhs of students, each one, you are actually shaping the destiny of this country. It's very important that each of these institutions, they invest considerably in research and innovation. So from the teaching, learning, we have to incorporate as a part of that innovation and research as well, in same breath. When we talk about teaching processes, we often talk about students to learn, students to have more practical knowledge, more project-based knowledge. In our Indian system of education, the teachers and students both kept learning from each other. It was a continuous dialectics that led to the evolution, further synthesis of knowledge and growth. So even the teachers must continue to have the spirit of a student. It is necessary. You are envisioning the future higher education. We have to place greater thrust on innovation and research. A student and teachers must be in the constant mode of evolution, learning and innovating. சேலம் மாவட்டத்தில் இந்திய விமானப்படை சாதனையை போற்றும் வகையில் 3000த்திற்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவ மாணவியர் கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதுகுறித்து எமது செய்தியாளர் தரும் ஒரு தொகுப்பு. உலகமே வியக்கும் அளவிற்கு இந்திய விமானப்படை பல சாதனைகளை புரிந்து வருகிறது. நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் இந்திய விமானப்படையின் வியத்தகு சாதனைகளை கொண்டாடும் விதமாக சேலத்தில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவ மாணவியர் ஒன்றிணைந்து சாதனை வடிவில் கொண்டாடினர். 3000த்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர் விமானம் வடிவத்தில் அமர்ந்ததுடன் இந்திய விமானப்படைக்கு சல்யூட் என்ற வாக்கிய வடிவிலும் அமர்ந்திருந்தனர். மாணவர்களின் சாதனை முயற்சியை தமிழக காவல்துறையின் முன்னாள் தலைவர் சைலேந்திர பாபு தொடங்கி வைத்தார்.
இன்றைய இளைஞர் சமூகத்திற்கு சவாலாக இருக்கும் போதைப் பொருள் உபயோகத்தை தடுத்திட அனைத்து மாணவர்களும் அவர் முன்னிலையில் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர். போதை பழக்கத்திற்கு உள்ளானவர்களை மீட்டெடுத்து அவர்களை நல்வழிப்படுத்த எனது பங்களிப்பினை முழுமையாக தருவேன் என அனைவரும் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர். மாணவ மாணவியரின் இந்த சாதனை முயற்சியை ஆசியன் புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் அங்கீகரித்திருப்பதாக கூறுகிறார் ஒருங்கிணைப்பாளர் மெல்டிண்டா மேரி. மாணவர்களுக்கு அறிவியல் சார்ந்த ஒரு அறிவை கொடுப்பதற்கும் விழிப்புணர்வை கொடுப்பதற்கும் போதைப் பொருள் ஒழிப்பிற்காகவும் முக்கியமாக இது செயல்படுத்தப்பட்டது. இந்திய விமானப்படை குறித்த விழிப்புணர்வையும் இராணுவத்தில் சேர்வதற்கான ஆர்வத்தையும் இந்நிகழ்வு உருவாக்கி இருப்பதாக மாணவ மாணவியர் தெரிவித்தனர். இதில் 3000க்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றிருக்காங்க. அதில் நான் பங்கேற்றதில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த ஏர்ஃபோர்ஸ் ஏஷியன் புக் ஆஃப்னால எனக்கு நிறைய நாலேஜ் கிடச்சிருக்கு. ஃப்யூச்சரில் என்னால் ஏர்ஃபோர்ஸில் சேர முடியும்னு ஒரு துணர்ச்சியும் ஏற்பட்டிருக்கு. இன்றைக்கி எங்கள் ஸ்கூலில் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் டேக்காக வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. வேர்ல்டு ரெக்கார்டில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அதுலேருந்து நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன். ஒரு பெரிய ஃபார்மேஷன் பண்ணோம், ஏர்ஃபோர்ஸ் ரிலேட்டடான ஃபார்மேஷன் பண்ணோம். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. ஏர்ஃபோர்ஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஒரு கியூரியாசிட்டி வந்திருக்கு. ஏர்ஃபோர்ஸில் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டி வந்து. ஆயிரக்கணக்கான மாணவ மாணவியர் ஒன்றிணைந்து மேற்கொண்ட இந்த முயற்சி சமூக ஆர்வலர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் மத்திய அரசின் தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கத்தின் கீழ் புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்க பசுமை குடில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் குறித்த ஒரு தொகுப்பு. தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கம் தோட்டக்கலை துறையில் பல்வேறு புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் விளைச்சலை மேம்படுத்திடவும் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்க செய்யவும் விவசாயிகளுக்கு உறுதுணையாக பல்வேறு செயல் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதில் பாதுகாக்கப்பட்ட புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய சாகுபடி முறையில் பசுமை குடில் அமைக்க விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு மானியம் வழங்குகிறது. ஊட்டச்சத்து மிகுந்த காய்கறிகள், பழங்கள், தானிய பயிர்கள், மூலிகை பயிர்கள், மலர்கள் ஆகியவற்றின் தேவைகள் தற்போது அதிகரித்து வருகின்றன. எனவே புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி அனைத்து வித காலநிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு சாகுபடி செய்வதற்கும் உற்பத்தியை அதிகரிக்க செய்வதற்கும் பசுமை குடில் மிகவும் உறுதுணையாக அமைந்துள்ளது. பசுமை குடில் அமைப்பதால் அதிக வெப்பம், காற்று, ஈரப்பதம், பூச்சி தாக்குதல் ஆகியவற்றிலிருந்து பயிர்களை பாதுகாத்து நல்ல மகசூல் பெற முடியும். மேலும் பசுமை குடில் கட்டமைப்பில் தட்பவெப்பம், ஈரநிலை, கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவு, பயிர்களுக்கு தேவையான சூரிய ஒளி ஆகியவற்றை போதுமான அளவு கிடைக்கச் செய்ய இயலும். மேலும் நீர்வழி உரமிடல், நிலப்போர்வை அமைத்தல் போன்ற தொழில்நுட்பத்தால் அதிக மகசூல் பெற முடிகிறது என தெரிவிக்கிறார் விவசாயி விஜயகிருஷ்ணன். இதில் ஓப்பன் ஃபீல்டில் பண்ணோம்னா 1 மடங்கு வருதுன்னா பாலியோஸ்கர் பண்ணால் 3 மடங்கு வருங்க. அதே மாதிரி ஓப்பன் ஃபீல்டில் பண்ணுறது நமக்கு ஃபெர்டிலைசர் மருந்து அதிகமாக தேவைப்படுங்க. இதில் அவ்வளோவா தேவைப்படாதுங்க. இது க்ளோஸ்ன தொட்டு உள்ள பூச்சி அந்த இதெல்லாம் வரதில்லைங்க. இதில் ஓப்பன் பண்ணோன்னா செடி அழுகல், வேர்கள் நிறைய அந்த பூச்சி கடி இதெல்லாம் நிறைய இருக்குங்க. அந்த வேஸ்ட் நிறைய போகுங்க. இந்த வேஸ்ட் அவ்வளோவா இருக்கிறது இல்லைங்க. 3 மடங்கு எடுக்கலாங்க. அதில் 1/2 ஏக்கராக்கு 4500 செடி போட்டுக்கிறேங்க. அவுட்புட் ஒரு 20 டன் கிட்ட வருங்க. 12.66 லட்சம் சப்சிடி மானியம் வாங்கிட்டேங்க. விவசாயம் இது ஒன்று குக்கும்பர் பண்ணலாம், இதுலேயே கேப்சிகம் பண்ணலாம், செண்டு மல்லி பண்ணலாம். 3 months ஒன்ஸ் மாற்றி பண்ணால் நம்ம மண்ணும் வளமும் மேம்படுதுங்க. மத்திய அரசின் தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கத்தின் கீழ் பசுமை குடில் அமைத்து விவசாயிகள் 3 மடங்கு விளைச்சலை அதிகரித்து வருகின்றனர். மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். அயோத்தி பாலராமர் கோவில் திறக்கப்பட்டதன் 1ஆம் ஆண்டு இன்று கொண்டாடப்படுவதை ஒட்டி பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில், பல நூற்றாண்டு தியாகம், தவம் மற்றும் போராட்டங்களுக்கு பிறகு கட்டப்பட்ட இந்த கோவில் நமது கலாச்சார மற்றும் ஆன்மீகத்தின் பாரம்பரிய சின்னமாக திகழ்கிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவிற்கான இலக்குகளை எட்டுவதற்கு இந்த கோவில் நமக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் என்று தாம் நம்புவதாகவும் பிரதமர் கூறியுள்ளார். சுதந்திர போராட்ட வீரர் திருப்பூர் குமரன் நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்நாளையொட்டி மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணை அமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் விடுத்துள்ள செய்தியில், 1932ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆங்கிலேய அரசுக்கு எதிரான பேரணியின் போது கையில் ஏந்தியிருந்த தேசிய கொடியை தன் உயிரைவிட மேலாக கருதி இறுக பிடித்து உயிர் நீத்தவர் திருப்பூர் குமரன் என்று புகழஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார். நாட்டின் விடுதலைக்காக இளம் வயதில் பெரும் பங்காற்றிய கொடிகாத்த திருப்பூர் குமரனின் தியாகத்தை போற்றி வணங்குவோம் என்றும் திரு எல் முருகன் கூறியுள்ளார். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.